الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده منها صلى الفجر ولف مصر وحواليها الله الله على الأصغر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها واكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسنا الطيبين ودي أمل فينا مخلصين يا ما شاء الله وأصغر العلماء نقدر نقول ما تشاء الله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الوحدة 13 الدرس 85. استمع إلى النص. العلاقة بين الآباء والأبناء. 1. العلاقة بين الآباء والأبناء قضية شغلت الناس جميعهم في كل زمان ومكان، لكن القرآن الكريم حدد بجلاء الأسس السليمة التي تحكم العلاقة بين الآباء والأبناء، بحيث لا يتعدى كل حدود الله تعالى في ممارسة هذه العلاقة. 2. هذا لقمان الحكيم يضرب لكل أب المثل الأعلى في الأبوة المدركة بعمق حق الابن على أبيه، فلقد قام بواجبه نحو ابنه خير قيام حين وعظه، وكان أول ما زوده به العقيدة الصحيحة الخالصة من الشرك، فالشرك ظلم عظيم لأن فيه تسوية الخالق ذي النعم بمن لا يخلق ولا نعمة له أصلا. ويحث لقمان ابنه على مراقبة الله في أقواله وأعماله صغيرها قبل كبيرها، لأن كل إنسان بما كسب رهين. وينادي لقمان ابنه بعطف آمرا إياه بأداء الصلاة بإخلاص ليصل نفسه بخالقه، وأن يسلك طريق التطبيق العملي للإيمان، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما يصيبه في سبيل الله، لأن ذلك مما أوجبه الله. ويرشد لقمان ابنه إلى مجموعة من الأخلاق والأعمال تحقق له حب الله وحب عباد الله، من تواضع للناس واعتدال في مشيته وخفض لصوته، لأن الله لا يحب المتكبرين المختالين الفخورين بأنفسهم، ولأن أنكر الأصوات صوت الحمير. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. 3. وإذا كان الأب لقمان الحكيم قد ضرب مثلا أعلى في الأبوة، فإن إسماعيل عليه السلام قد ضرب مثلا أعلى في البنوة. يؤيد ذلك قصة رائعة في القرآن الكريم. لقد كان إسماعيل ابنا صالحا برا بأبيه إبراهيم عليه السلام، وقد بلغ في بره بأبيه أن وافق أن يذبحه أبوه تحقيقا لرؤيا،
رآها في منامه. وقد بارك الله هذا التجاوب بين الابن وأبيه فكافأهما بكبش عظيم. وقد بارك الله هذا التجاوب بين الابن وأبيه فكافأهما بكبش عظيم يذبح بدل الابن، وبالتالي ارتاح قلب الأب بنجاة ابنه بعد ذلك الاختبار. وكذلك يجزي الله الآباء والأبناء المحسنين أمثال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. 4. وقد سجل القرآن الكريم لإسماعيل أنه شارك أباه في الأفكار وبناء البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وكانا يدعوان ربهما في أثناء البناء. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هكذا كان إسماعيل خيرا وبركة لأبيه، فكان مجيئه إلى الدنيا كما ذكر القرآن تحقيقا لدعاء أبيه: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. 5. على أن بر الأبناء بآبائهم لا يعني أن يوافق الأبناء آباءهم ويسيرون على طريقهم ولو ذهبوا بهم إلى الجحيم. هذا ما يذكره القرآن الكريم في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر. لقد أثبت إبراهيم أنه مطيع لله، حيث رفض أن يسير وراء أبيه وقومه في العكوف على عبادة الأصنام، ولم يقتنع بحجة أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين، وأعلن لهم أنهم وآباءهم في ضلال مبين. 6. هكذا بين القرآن الكريم في قصة إبراهيم وأبيه استقلال شخصية الابن ما دام تفكيره سليما صحيحا. ولقد بلغ إبراهيم في ذلك الاستقلال أن تبرأ من أبيه وعدل عن استغفاره له حين تبين له أنه عدو لله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. 7. وليس معنى حب الآباء أبناءهم أن يقبل الآباء الأبناء على علاتهم فيغضون الطرف عن أخطائهم
ويطلبون تبريرا لأخطائهم باسم الأبوة الحانية. هذا ما يذكره القرآن الكريم في قصة نوح عليه السلام مع ابنه. هذا ما يذكره القرآن الكريم في قصة نوح عليه السلام مع ابنه. قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. 8. وهكذا بين القرآن الكريم منذ 14 قرنا قضية العلاقة بين الآباء والأبناء، فجعل لكل حقه وحدد واجبه وألزم الجميع في ممارسة هذه العلاقة بالتعاون على البر والتقوى وترك الإثم والعدوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبذلك تسعد الأسرة ويتعاون الآباء والأبناء لوضع لبنات طيبات في بناء خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 13-bo'lak ota-bolalar o'rtasidagi aloqa. 85-dars ota-bolalar o'rtasidagi aloqa. Ota-bolalar o'rtasidagi aloqa har zamon makondagi barliq kishilarni o'yga soladigan masaladir. Biroq Qur'on Karim ochiq holda ota-bolaning o'rtasidagi aloqani ikkilarning har biri mushu aloqada Allohning belgilamasidan o'tib ketmaydigan darajadagi kontrol qiladigan sog'lom asosni belgiladi. Bu Luqman Hakim balaning dadasi ustidagi haqqining cho'nqurligini bilib yetadigan dadalik to'g'risida har qanday qiladiga yaxshi ulgu bo'la oladi. U o'g'liga vaz nasihat qilib, uningga qarata mas'uliyatini yaxshi ado qilgan edi. O'g'lini tunji oziqlantirgan ish shirkdan xoli sog'lom aqida bo'ldi. Chunki shirk katta zulmdir. Chunki shirk keltirish ne'mat egasi bo'lgan yaratuvchi zotni yaratolmaydigan, asla ne'mati bo'lmagan kishiga tang qilganlikdir. Luqman o'g'lini cho'ng ish-harakatlardan ilgari kichik so'z va harakatlarda Allohdan qo'rqishga qiziqtirdi. Chunki hamma inson qilgan ishiga yarasha natijaga erishadi. Luqman o'g'li
o'zini yaratuvchi zotga yetkazish uchun uni namozni ixlos bilan ado qilishga buyurib, mehribonlik bilan nido qilyotdi va o'g'lini iymonga, amalni tatbiqlash yo'lida mengib yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish, Alloh yo'lida yetgan aziyatlarga sabr qilishga buyuryotdi. Chunki u Alloh belgilagan ishlardir. Luqman o'g'lini uningga Allohning muhabbati va Allohning bandalarining muhabbatini ro'yobga chiqaradigan kishilarga kamtar bo'lish, yurish turishda normal bo'lish, ovozni past qilishdan iborat bir bo'lik axloq va ishlarga boshlayotdi. Chunki Alloh cho'ngchi, qo'chi, o'zidan faxrlanadigan kishilarni yaxshi ko'rmaydi. Ve avazlarının en yakınsızı eşeknin avazı bolğunu için Allah Teala bu hakta mındak deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Öz vaqtida Luqman Hakim o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'il chiqan, Allohga shirk keltirmagan. Shirk keltirish haqiqatan zo'r gunohdir" dedi. Yana mındak dedi. Luqman aytdi: "Ey o'g'il chiqan, qilmishing kichik chaqliq narsa bo'lib, o uyul taşısının içinde, yani en mahfi cayda ya asmanlarının titida ya ki zımının astığı bolsun mu Allah onu hazır koydu. Onun hesabını aldı. Allah hakikaten inçike küzetlidir hem bilen haberdardır. Ey oğul çıkan, namazını vaktida ta'dil erken bilen okugan, işlerini yaxşılıklı buyurgan, yamanlıktan toskan, sana yetken külbetlerge sabır kılgan. Çünkü haqiqatga da'vat qiluvchi aziyatlarga uchraydi. Bu haqiqatan qilishga, iroda tiklashga tegishli ishlardandir. Kishilardan mansubmaslik bilan yuz o'rmagan, ziminda g'adib ma'murgan. Alloh haqiqatan hakavor, o'zini cho'ng tutishlarni do'st tutmaydi. O'tirhal ma'ngan, ovozini paslatgan, ovozlarning eng zirikarligi haqiqatan eshaklarning ovozidir. Bu dada, yani Luqman Hakim dadlıqda en yaxshi namuna bo'lgan bo'lsa, İsmail alayhissalom ballıqda en yaxshi namuna bo'ldi. Buni Qur'on Karimdagi ro'shan bir qissa ta'kidlaydi. İsmail alayhissalom dadasi İbrahim alayhissalomga yaxshilik qiladigan solih o'g'il edi. Dadasiga yaxshilik qilishda shu darajaga yetganki, dadasining ko'rgan tushini amalga oshirish uchun uni bo'g'izishiga qo'shilgan edi. Allah dada bala o'tirishlikka mushu o'rtoqlikqa barakat berib, ularga balaning o'rniga bo'g'izlaydiganga katta bir qo'shqarni mukofot qilib berdi. Uningga agishibla dadaning qalbi o'g'lining shu sinoqdan o'tib ketganligi bilan arom topgan edi. Shuningdek, Allah İbrahim ve İsmail alayhissalomga o'xshash yaxshi ota balalarga yaxshi mukofotlarni berdi. Bu haqda Allah Teala mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. O İbrahimning ishlariga yarg'idek bo'lgan chaqda İbrahim: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushyaptiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab boqqina, sening qanday fikring bor?" dedi. O aytdi: "Ey ota, nimaga burilgan bo'lsang, shuni ijro qilgan. Xudo xolisa, uningga meni savr qiluvchi topsan." Ikkisi Allohning amriga bo'ysundi. İbrahim uni, ya'ni o'g'lini bo'g'izlash uchun yeni yotqizdi. Biz uningga: "Ey İbrahim, hiliqi tushni ishga oshirding, ya'ni shunda buyurilganni bajo keltirding" deb nido qildik. Haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni shunday mukofotlaymiz. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni shunday mukofotlaymiz. Bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni, ya'ni jannatdan chiqqan qo'chqarni berdik. Qur'on Karim İsmail alayhissalomning dadasiga zikrlarda va Alloh kishilarga yig'iladigan joy va xotirjam qilgan Baytul Haramda o'rtoqlashganligini tilga oldi. Bu ikkalan silish jarayonida Parvardigorga duo qiladi. Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim.
O'z vaqtida Ibrohim bilan Ismoil Ka'baning ulini qo'pirtib, Parvardigorimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgan. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'izsan, niyatimizni bilib turg'izsan. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgan. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargan. Bizga hajimizning qoidalarini bildirgan. Tavbimizni qabul qilgan. Chunki sen tavbini nihoyatda qabul qilg'uvchisan, nihoyatda mehribonsan. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib beradigan kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgan. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan dedi. Mana shuningdek Ismoil alayhissalom dadasiga yaxshilik va barakat bo'lgan edi. Uning dunyoga kelishi Qur'on Karim tilga olganidek dadasining duosi amalga oshirish edi. Dadasining duosini amalga oshirish edi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorim, menga yaxshi bir farzand ato qilgan. Biz Ibrohimga nihoyat mulohim bir o'g'il bilan xush xabar berdik. Balalarning ota-onalarga yaxshilik qilishi deganlik, balalarning ota-onalarining fikriga qo'shilishi, ularni do'zaxga ilib borsimi, ularning yo'li bo'yicha menish deganlik emas. Buni Qur'on Karim Ibrohim alayhissalomning dadasi Azar bilan bo'lgan qissada tilga oladi. İbrahim Aleyhisselam butlarga ibodat qilishda ularning ota-onalarini shuningga ibodat qilayotgan holatda tapqonlik pakitiga qanoat qilmay, dadasi va qavmining keynidan menishni rad qilib, o'zining Allohga itoat qilganligini isbotlagan edi. Hamda ular bilan ota-onalarining ochiq avg'ullikda ekanligini e'lon qilgan edi. Mushundek Qur'on Karim Ibrohim Aleyhisselam bilan dadasining qissasida balaning fikri sog'lom to'g'ri bo'lsa, uning kimlik mustaqilligini bayon qildi. Ibrohim alayhissalom shu mustaqillikda shu darajaga yetganki, dadasining Allohning dushmani ekanligi oshkor bo'lgan vaqtida uningdan munosabatini uzib, uningga mag'firat talab qilishdan yuz o'rdi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan adojida bo'ldi. Ibrohim bo'lsa haqiqatan ko'p chekkichi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamliq edi. Atalarının balalarını yaxshi ko'rishning ma'nosi atalarının balalarının xatoligini ko'rib turib qabul qilishi, ularning xatoliklarga ko'z yumib, mehribon dada degan nom bilan ularning xatoligini aqlash emas. Bu Qur'on Karim Nuh alayhissalomning o'g'li bilan bo'lgan qissada tilga olinadigan mazmunlardir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Nuh iman etgan tavalarga aytdi: Kemiga chiqinglar. Kemining minishi va to'xtishi Allohning ismi bilandir. Shubhisizki, mening Parvardigorim tavba qiluvchilarning gunohini haqiqatan mag'firat qiluvchidir. Mu'minlarga nihoyat mehribondir. Kema ularni ilib tog'dek to'lqinlar ichida uzib boratdi. Nuh kema minishdan burun o'zidan yiroqda turgan o'g'lini: "Ey o'g'lim, biz bilan birga kemaga chiqqan. Kofirlar bilan birga bo'lmagan" deb to'ladi. U meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman dedi. Nuh bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolashidan qutulib qololmaydi dedi. Ularning orasini to'lqin ayirvatida u g'arq bo'lib ketdi. Ey zamin, suyimni yutqin. Ey bulut, qarqig'in deyildi. Suv so'g'ildi. Allohning kofirlarni g'arq qilishdan iborat hukmi ijro qilindi. Kema Judi tig'ining ustida to'xtadi. Zolim qavm halok bo'lsin deyildi. Nuh Parvardigoriga duo qilib: "Parvardigorim,
oğlum mening ailemdekilerden edi. Sen bana ularning nicat tepishini va'da qilgan eding. Sening va'dang albatta haqdir. Sen mening eng to'g'ri hukm qilg'uchisan dedi. Allah aytdi: "Ey Nuh, o men nicat tepishini va'da qilgan ailemdekilerden emas. Uning amali yomondir. Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramagan. Men sening jahillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman." Nuh aytdi: "Parvardigorim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panohingga sig'inaman. Agar menga mag'firat qilmasang va rahim qilmasang, ziyon tarqatishlardan bo'laman." Mana shundoq Qur'on 14 asrdan buyon ota-bolalar o'rtasidagi munosabat masalasini bayon qilib, har birining haq-huquqi, majburiyatini belgiladi. Hammalarga mushu munosabatni davomlashtirishda yaxshilik va taqvolikqa yordam berishni, jinoyat va tajovuzchilikni tashlashni, yaxshilikqa buyruq, yomonlikdan to'sishni belgiladi. Shu orqali oila baxtga cho'mib, ota-bolalar kishilar uchun chiqarilgan yaxshi ummat qurilishida yaxshi kesaklarni qo'yish uchun o'zaro yordamga bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyruq, yomonlikdan to'silgan, Allohga iymon etilgan eng yaxshi ummat sizlar. الوحدة 13 الدرس 91. استمع إلى النص. المجانين. 1. كنت في شبابي رجلا مستورا، أغدو من بيتي على دكان التي أبيع فيها الفجل والباذنجان والعنب وسائر الخضراوات والثمار، فأربح في يومي قروشا معدودات، فأشتري بها خبزا ولحما وآخذ ما تبقى من الخضراوات عندي في المحل إلى البيت، فتطبخه زوجتي طعاما لي ولها. ولم يكن لنا آنذاك أولاد، فكنا نأكل هذا الطعام المتواضع وننام حامدين ربنا على نعمائه وفضله، ولا نطلب من أحد شيئا ولا أحد يطلب منا شيئا. 2. في يوم من الأيام حلت الفرحة العارمة بيتنا، لقد حملت زوجتي بمولود، فحمدت الله كثيرا على أن عوضنا عن صبرنا الطويل بهذا المولود، وصرت أدلل زوجتي الحامل وأقوم عنها بكثير من أشغال البيت خشية أن يسقط حملها بسبب التعب والإرهاق. 3. وصرت أنا وزوجتي نعد الساعات والأيام انتظارا لساعة الولادة السعيدة المرتقبة، حتى كانت ليلة المخاض، فسهرت الليل أرقب وصول المولود الجديد، فلما انبلج الفجر سمعت الضجة، وقالت القابلة التي تولد نساء في حينا: البشارة، لقد رزقت ولدا. كانت الأرض لا تكاد تسعني من شدة الفرح بهذا المولود الجديد، فإن ضحك ضحكت لنا الحياة، وإن بكى تزلزلت لبكائه الدار، وإن مرض اسودت أيامنا وتنغصت عيشتنا. وكان كلما نما وشب قليلا قليلا كان لنا كالعيد، وكلما نطق بكلمة جدت لنا فرحة، وصار إن طلب شيئا بذلنا في إجابة طلبه الروح. وبلغ ولدنا الوحيد سن المدرسة، فقالت أمه: إن الولد قد كبر، فماذا نصنع به؟ فقلت لها: آخذه إلى دكاني فيتسلى ويتعلم الصنعة لتنفعه في المستقبل. فقالت لي: أتريده أن يكون بائع خضراوات؟ فقلت لها بغضب: ولم لا؟ وهل يترفع أحد عن مهنة أبيه؟ فقالت: لا والله، لا يكون هذا أبدا، بل لا بد أن ندخله المدرسة مثل ابن جارنا، أريد أن يصير ابني موظفا في الحكومة. 4. وأصرت المرأة على رأيها إصرارا عجيبا،
فسايرتها وأدخلته المدرسة، فصرت أقتطع من طعامي وطعام زوجتي لنوفر له مصاريف الدراسة وثمن الكتب. وكان ولدنا هو الأول في صفه، وأحبه معلموه وقدروه. ونجح ولدي في الامتحان ونال الشهادة الابتدائية. قلت لها حينئذ: يا امرأة، لقد نال إبراهيم الشهادة الابتدائية، فحسبنا ذلك وحسبه، ليدخل الدكان وليتعلم له حرفة. قالت: أيضيع مستقبله ودراسته من أجل دكان خضروات؟ لا بد من إدخاله المدرسة الثانوية. ورفضت ذلك، فأخذت تولول وتصيح، وانقلب البيت إلى جحيم لا يطاق. فاضطررت إلى الموافقة على دخوله للمرحلة الثانوية، وازدادت التكاليف، وعظمت الأعباء، وأنا صابر محتسب أكتم في صدري ولا أبوح لأحد بشيء منها. وبالفعل مرت السنوات، وحصل ولدنا إبراهيم على الشهادة الثانوية. فقلت حينها: والآن هل بقي شيء؟ فقال الولد: نعم يا أبي، أريد أن أسافر إلى أوروبا لأدرس المرحلة الجامعية هناك. فقلت: أوروبا؟ وما أوروبا هذه؟ فقال: إلى باريس لأدرس هناك. فقلت: أعوذ بالله، والله العظيم لا يكون هذا أبدا وأنا حي. وأصررت على موقفي، وأصر ولدي على موقفه من السفر، وناصرته أمه. فلما رأتني لا ألين ولا أرضخ لمطالبهما، باعت سوارين وقرطين أعطيتهما إياها ليلة عرسنا، وهما كل ما تملكه من حلي. احتفظت بها مدة لنوائب الدهر، ودفعت ثمن تلك الحلي لولدها، فسافر إلى فرنسا على الرغم مني. وغضبت على إبراهيم غضبا شديدا، وقاطعته مدة، فلم أكن أجيب على رسائله التي كان يبعث بها إلينا من فرنسا. ثم رق قلبي له، وأنت تعلم ما في قلب الوالد على ولده الوحيد. وصرت أكاتبه وأسأله عما يريد، فكان دائما يطلب مني نقودا لتكون مصروفا له أثناء دراسته في فرنسا. في البداية كان يقول: أرسل لي 20 ليرة و30 ليرة، فكنت أبقى أنا وأمه ليالي بطولها على الخبز الجاف لأجل توفير المبلغ الذي يطلبه ابننا الذي يدرس في فرنسا. 5. وكان رفاقه وزملاؤه الذين يدرسون معه يجيئون في إجازة الصيف إلى أهليهم وذويهم ليزوروهم، وكان هو لا يجيء ولا نراه. وكان يعتذر دائما عن عدم حضوره إلينا في إجازة الصيف بحجة كثرة الدروس. تطور الأمر، فصار ولدي يطلب 100 ليرة، وفي مرة أخرى طلب مني أن أرسل له 300 ليرة. فكتبت إليه أخبره بعجزي عن تدبير المال، ونصحته ألا يحاول تقليد رفاقه وزملائه، فإن أهلهم أثرياء موسرون، ونحن فقراء على قدر حالنا. فكان جوابه على نصيحتي تلك برقية مستعجلة، يطلب فيها إرسال المال إليه حالا وفي أسرع وقت ممكن. وأمام إلحاح الزوجة وضغطها المتواصل وعاطفة الأبوة والخوف على ولدي أن يكون في ورطة كبيرة لا خلاص له منها إلا بالمال، تحت تأثير كل ذلك بعت داري التي أسكنها. نعم، لقد بعتها بنصف ثمنها. لقد كانت تساوي 400 ليرة، فبعتها ب200 لأجل ولد الحبيب، واستدنت باقي 300 وبعثت لولدي إبراهيم بالمال، وأخبرته بأني قد أفلست تماما، وانقطعت رسائله عنا تماما من حين أخبرته بالإفلاس الكامل. 6.
ومر على سفره 7 سنين كاملة لم نر فيها وجهه قط، وحاولنا أن نبحث له عن خبر فلم نفلح في ذلك، فسلمنا أمرنا لله، وبقيت بلا دار، فاستأجرت غرفة صغيرة سكنت فيها أنا وزوجتي. ولاحقني صاحب الدين يطالبني بسداد دينه، فعجزت عن قضائه، فأقام علي دعوى في المحكمة، وناصرته الحكومة عليه لأنه أبرز لهم أوراقا لم أدر ما هي، فسألوني: أأنت وضعت بصمتك في هذه الأوراق؟ فقلت: نعم. فحكموا علي بأن أعطيه ما يريد، وإلا فالحبس ينتظرني. وحبست يا سيدي بسبب ولدي الذي لم أر وجهه منذ 7 سنوات، وبقيت زوجتي المسكينة وحدها وما لها أحد إلا الله عز وجل، فاضطرت هي للعمل غسالة لملابس الناس وخادمة في البيوت، وشربت كأس الذل وتجرعت شراب المهانة في تلك البيوت حتى الثمالة. 7. خرجت من السجن بعد فترة تزيد على السنة، فقال لي رجل من جيراننا القدامى: يا أبا إبراهيم، أما رأيت ولدك؟ فقلت له: بشرك الله بالخير، أين هو؟ فقال مستغربا: ألا تدري يا رجل أين ولدك الآن، أم أنك تتجاهل؟ هو في الحي الجديد. في البداية لم أصدق ما قاله جارنا، إذ كيف يعود ابني العزيز إبراهيم من سفره من فرنسا ثم لا يسأل عني ولا عن أمه؟ ولكني كنت أثق بكلام جاري، فما جربت عليه كذبا قط، فتحاملت على نفسي وأنا غير مصدق لما أسمع، وذهبت أنا وأمه إلى داره الفخمة في الحي الجديد. وما لنا أمنية في هذه الحياة إلا أن نعانقه كما كنا نعانقه وهو صغير، ونضمه إلى صدورنا، ونشبع قلوبنا منه بعد هذا الغياب الطويل. ولما قرعنا باب الدار فتحت الباب لنا الخادمة، فلما رأتنا بملابسنا المتواضعة اشمأزت من هيئتنا، ثم قالت بتأفف: ماذا تريدون؟ فقلنا: نريد إبراهيم. فقالت: إنه لا يقابل الغرباء في داره، اذهبا إلى مقر عمله وقابلاه هناك واطلبا منه ما تريدان. فقلت لها مغضبا: أنحن غرباء؟ أنا أبوه وهذه أمه. فسخرت الخادمة من كلامنا ولم تصدقنا، فدخلنا معها في صياح ونقاش، وسمع إبراهيم وزوجته ضجتنا وصياحنا مع الخادمة، فخرج مغضبا وهو يقول: ما هذا الصياح؟ ولماذا كل هذا الصياح؟ لماذا كل هذا الضجيج؟ وخرجت وراءه زوجته الفرنسية، فلما رأته أمه أمامها بعد غيبة 7 سنين مدت يديها إليه وهمت بإلقاء نفسها عليه والارتماء في أحضانه، ولكنه بكل أسف ابتعد عنها ونفض ما مسته يداها من ثوبه الأنيق، وقال لزوجته: هؤلاء مجرد مجانين، ثم أعطانا ظهره واستدار عائدا إلى داخل الدار. 8. وأمر الخادمة أن تطردنا من الباب، فطردتنا الخادمة شر طردة من بيت ولدنا الذي ضحينا من أجله بكل شيء. أصابتني وأمه صدمة كبيرة على إثر هذا الموقف. أهكذا يا إبراهيم تفعل بوالديك؟ كم ليلة سهرنا لتنام، وجعنا لتشبع، وتعرينا لتلبس، وبكينا لتضحك، والآن تطردنا من بيتك شر طردة وتتبرأ منا، بل تتهمنا بالمجانين. نعم،
مجانين حين ربيناك وعلمناك، وأنفقنا عليك الغالي والنفيس وكل ما نملك. أما والله لو علمت أنك ستفعل بنا هذا عندما تكبر لقتلتك بيدي هاتين يوم ولادتك، فموت مثلك خير من حياته. انتهت الوحدة 13. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzurunuzda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 13-bo'lak ota bolalar o'rtasidagi aloqa. 91-dars saranglar. Yoshligimda hayoliq odam edim. Atigini uyimdan turib, pidigan, üzüm, boshqa ko'ktat va mevlarni sotadigan do'konimga berib, shu kunimda bir necha qurush foyda olatdim-da, ularga non, go'sht setib olib, do'konimda ishib qolgan ko'ktatlarni uyga ilib boratdim. Ayolim menga va o'ziga tamoq qilatdi. Shu vaqtda bizning bolalarimiz yo'q edi. Biz mushu oddiy tamoqlarni yeb, Rabbimizning ne'matlariga va fazliga hamda aytib uxlaydik. Biz hech kimdan bir narsa so'ramaydik. Hech kimmo bizdan bir narsa so'ramaydi. Kunlarning birida uyimizga qattiq xushallik keldi. Ayolim qo'rsoq ko'targan edi. Allohning bizning uzun savrimizning badliga bu balani berganligiga ko'plab hamd etdim. Ig'irqat ayolimni asraydigan yerish charchash sababli balaning tushib ketishidan ansirab, uning o'rnida nurg'un uy ishlarini qilib beradigan bo'ldim. Men bilan ayolim intizorlik bilan kutgan xushal tug'ish vaqtini kutib, soat kunlarni sanaydigan bo'ldik. Taki to'lg'oq kechisi kelibdi, yangi bovoqning kelishini kutib, kechisi uyqusiz qoldim. Tong etibdi, varan surungni oldim. Bizning mahalladagi ayollarni tug'diradigan tug'ut onasi mundaq dedi: "Xushxabar, Alloh sana bir bola berdi. Bu yangi bovoqning qattiq xushalligidan zumunga qatmay qoldim. Bu kulsa bizga hayot kulatdi. Yig'lasa uning yig'ilgani uchun uy titraydi. Og'rib qolsa kunlarimiz qorong'ulashib, turmushimiz g'urbatlashib qoladi. Az-ozdan o'z ketilsa bizga hetlik bo'ladi. Birer ig'iz gap qiluvdi, bizga xushallik yanglandi. Bizden bir narsa so'rasa, uning talabini o'rinlashda jinimizni beradigan bo'ldik. Birdan bir balamiz maktab ketishiga yetibdi, onasi mundaq dedi: "Balamiz cho'ngib qoldi. Uni qanday qilamiz?" Men uningga mundaq dedim: "Do'konimga ilib berib, o'ynab kelgusida uningga manfaat bo'lsin uchun hunar o'rganadi." Ayolim mundaq dedi: "Siz uning ko'kta sotuvchi bo'lishini xohlamsiz?" Men uningga g'azab bilan mundaq dedim: "Nimishqa bo'lmaydi ekan? Kim dadasining kasbidan yuz o'raydi ekan?" Ayolim mundaq dedi: "Alloh bilan qasamki, hargiz undaq bo'lmaydi. Balki biz uni qo'shnimizning o'g'liga o'xshash maktabga kirgizishimiz kerak. Men bolamning hukumat xizmatchisi bo'lishini xohlayman." Ayolim fikrda hayron qolarlik darajada ching turdi. Men ayolim bilan moslashib, uni maktabga kirgizdim. Uning maktab rasxoti va kitob pulini uningga yetarli qilib berish uchun mening tomoqim bilan ayolimning tomoqini tutadigan bo'lib qoldim. Bizning bolamiz sinfida birinchi edi. O'qituvchilari uni yaxshi ko'rib qadrlaydi. Balam imtihonda o'tib boshlang'ich diplomini oldi. Men shu vaqtda ayolimga mundaq dedim: "Hey xotin, Ibrohim boshlang'ich diplomini ilib bo'ldi. Endi bu bizga va uningga yetarli. Do'konga kirib kasb o'rgansin." Ayolim mundaq dedi: "U ko'kta do'konini deb istiqboli va o'qishni bekor qilamdi. Uni to'liq o'tirga kirgizish kerak." Men buni rad qildim. Ayolim chalvaqab to'lashga boshladi. Uy chidag'isiz do'zaxga aylandi. Shuning bilan uning to'liq o'tira bosqichiga kirishga qo'shilishga majbur bo'ldim. Chiqimlar ko'payib, yuk ig'irlashdi. Men sabr qilib, savob umid qilib qalbimda yoshiratdim. Hech kimga buningdan biror narsa tinmaydim.
Amaliyotda bir necha yil o'tdi. Bizning o'g'limiz Ibrohim to'liq o'rta diplomiga erishdi. Men shu vaqtda uningga mundaq dedim: "Endi biror narsa qilib qoldimi?" Balam mundaq dedi: "Shundaq da, men universitet bosqichini o'qish uchun Yevropaga safar qilmoqchi." Men mundaq dedim: "Yevropa? Nima Yevropa?" U mundaq dedi: "Parijga o'qish uchun." Men mundaq dedim: "Auzu billah. Buyuk Alloh bilan qasamki, men hayotli bo'lsam, bu ish hargiz bo'lmaydi." Men mavqeimda ching turdim. Balammo safar qilish maydonida ching turdi. Apsi uningga yordam berdi. Mening yumshamaganligimni, u ikkalanning talabiga qo'shilmaganligimni ko'rib, to'y kechasi uningga bergan 2 bilayzik bilan 2 halqani sotdi. Bular zamonning musibatlari uchun uni bir muddat saqlab kelgan iqtidorchiligidagi barliq zibur-zinnatlari edi. Shu zibur-zinnatlarning pulisini balasiga berdi. U menga qaramasdan Fransiyaga ketdi. Men Ibrohimga qattiq g'azablandim. Bir mezgil uningdan aloqani uzdim. Bizga Fransiyadan avatilgan xatlarga javob qaytarmaydim. Shundan keyin uningga qalbim yumshab qoldi. Siz dadining qalbida birdan-bir o'g'liga nima bo'lganligini bilasiz. Men uning bilan xat yurishib, nima kerakligi to'g'risida so'raydigan bo'ldim. U davomli Fransiyada o'qish jarayonida rasxod bo'lish uchun mendan pul so'raydi. Dastlab menga 20 lira, 30 lira avatlaydi. Men bilan onasi Fransiyada o'qiydigan o'g'limiz talab qilayotgan so'mmani to'liqlash uchun uzun kechalari quruq men bilan qolaydik. Uning birga o'qiydigan do'st savodoshlari oilalariga ularni yo'qlash uchun yozlik ta'tilda kelishadi. U kelmaydi. Biz uni ko'rolmaydik. Davomli yozlik ta'tilda kelolmasligi to'g'risida darslarning ko'pligini dalil qilib turib o'zra aytadi. Ish taraqqiy qildi. Bala 100 lira so'raydigan bo'ldi. Yana bir qitim mendan o'ziga 300 lira avatishimni talab qildi. Uningga pul qamdashga ojiz kelganligimni deb xat yozib, do'st va savodoshlarini do'maslikqa, chunki ularning oilasidagilar boy, pullar. Biz bo'lsak, o'zimizga kuchliq namrat deb nasihat qildim. Uning mening qilgan nasihatimga qilgan javobi: "Pulni uningga hozirla, imkoniyatning boricha siz vaqtda avatishni talab qilib avatgan, siz yo'llanmasi bo'ldi." Ayolimning taqarishib turilishi, kayni-kaynidan solgan besimi, dadiliq mehri va balamning pul bilanla qutulalaydigan cho'ng bir qiyin ahvolda bo'lib qilishidan qo'rqish oldida, shularning ta'sirida turayotgan uyimni sotdim. Shundaq, uni yerim pulisiga sotdim. Bu uy 400 liraga to'g'ri keladi. Men buni sevimlik balamni deb 200 liraga sotdim. 300 liraning qolganini qarz ilib o'g'lim Ibrohimga avatdim. Hamda uningga mening tamoman vayron bo'lganligimni aytdim. Uningga to'liq vayron bo'lganligimni xabar qilgandan tartib, uning xatlari bizdan tamoman uzildi. Uning safar qilib ketganiga 7 yil o'tdi. Biz bu 7 yilda uning yuzini faqat ko'rib boqmadik. Biz uning xabarini izlab boqqan bo'lsak-mo, natijaga erisha olmadik. Shuning bilan ishimizni Allohga topshirdik. Uysiz qoldim. Shuning bilan kichik bir uyni ijara olib, ayolim bilan turdim. Qarz egasi qarzni to'lashni talab qilib qishimga keldi. Men qarzni to'lashdan ojiz keldim. Shuning bilan mening ustimdan sudga arz qildi. Sud mening ustimdan uningga yordam berdi. Chunki u ularga men nima ekanligini bilmaydigan varaqchilarni ko'rsatdi. Ular mendan mundaq deb so'radi: "Sen bu qog'ozlarga barmoqlarni bosganmi?" Men ha dedim. Shuning bilan ular menga uning xolig'imni berishga hukm qildi. Undaq bo'lmaganda turma meni kutayotdi. Efendim, 7 yildan buyon yuzini ko'rib boqmagan o'g'lim sababli turmaga solandim. Bichora ayolim Allohdan boshqa hech kishisi yo'q holda yolg'iz qilib qoldi. Shuning bilan kishilarning kiyimini yo'g'ichi,
uylarda xizmatchilik qilishga majbur bo'lib, xorliqning sharobini ichib, shu uylardagi xorliqning sharobini, hattoki dog'larini yutdi. Turmadan 1 yildan ortiqroq vaqtdan keyin chiqdim. Menga qo'shnilarimdan bir kishi mundaq dedi: "Ey Aba Ibrohim, o'g'lingni ko'rmadingmi?" Men uningga mundaq dedim: "Alloh sana yaxshilik bilan xush bishorat bersin." Nadikan o kishi ajablanib mundaq dedi: "Voy odam, sen hozir balangning nada ekanligini bilmayotgansan yoki qasddan bilmas qiyofatga kirib oldingmi? U yangi mahallada. Dastlabda qo'shnimiz degan gapga ishonmadim. Chunki aziz o'g'lim Ibrohim Fransiyadan safardan qaytib kelib, qandaqmi men va opsi to'g'risida sormasin. Biroq men qo'shnimning gapiga ishondim. Chunki uningdan biror qitimmo yolg'onni ko'rib boqmagan edim. Men anglagan gapga ishonolmayotsammo o'zimni zo'rlaydim. Men va opsi uning yangi mahallasidagi hashamatlik uyiga bordim. Bizning mushu hayotdagi birdan-bir orzuyimiz uni kichik vaqtda quchoqlaganimizdek quchoqlash, bag'rimizga besish, mushu uzun yo'qolib ketishdan keyin uningdan qalbimizni to'yg'izish edi. Biz uyning eshigini qaqovdok, bizga eshikni xizmatchi qiz ochdi. Bizni oddiy kiyimlarimiz bilan ko'rib, bizning ko'rinishimizdan siqildi. Shuning bilan qo'bollik bilan mundaq dedi: "Kimni izlaysizlar?" Biz mundaq dedik: "Ibrohimni izlaymiz." U qiz mundaq dedi: "U uyida yotlar bilan ko'rishmaydi. Ish o'rniga borib, shu yerda ko'rishib, maqsadlarni danglar." Men uningga ochiqlanib mundaq dedim: "Biz yotlarmi? Men uning dadasi, Mavu uning onasi." Xizmatchi qiz gapimizni masxara qilib, gapimizga ishonmadi. Shuning bilan uning bilan varqirashib, to'lishib qoldik. İbrahim bilan ayoli bizning xizmatchi bilan varqirashganligimizni anglab, ochiqlangan holda mundaq deb chiqdi: "Nima varqirash bu? Nimishqa bunchalar varqirashlar? Nimishqa bundaq varanchiron qilishlar?" Uning keyindan fransiyalik ayoli chiqdi. Onasi uni 7 yil yo'qolib ketgandan keyin oldida ko'rdi. Uningga qo'lini so'zib, o'zini uningga tashlamoqchi, quchoqlarga itilmoqchi bo'ldi. Biroq afsus, u uningdan yiroqlashib, onasining qo'li tekkan esil kiyimini qoqdi va ayoliga mundaq dedi: "Sarangning o'ziga bo'la." Shundan keyin bizga kaynini qilib, uyning ichiga qaytib kirib ketdi. Va xizmatchiga bizni eshikdan qo'lutishga buyurdi. Xizmatchi bizni shuni deb hamma narsamizni qurbon qilgan o'g'limizning uyidan qo'lvatdi. Mushu ishdan keyin menga va opsiga cho'ng qabullik etdi. "Ibrohim, ota-onangga mushundoq qilamsa, sening uxlashing uchun nurg'on kechalar uyqusiz qoldik. Sening to'yishing uchun och qolgan edik. Sening kiyishing uchun yalang'och qolgan edik. Sening kulishing uchun yig'lagan edik. Endi bizni uyingdan yomonlarcha qo'layotsan. Bizdan yuz o'rvatsan. Balki bizni saranglar deb qo'llayotsan. Shundoq biz seni tarbiyalagan, sana o'rgatgan sarang. Sana qimmat va esil narsalarni va barliqimizni sarf qilgan sarang. Alloh bilan qasamki, cho'ng bo'lgan vaqtingda mushundaq qilganligingni bilgan bo'lsam, seni tug'ilgan kuningda mushu 2 qo'lim bilan o'ltirayotgan bo'lardim. Chunki sendeklarning o'limi yashaganidan yaxshidir."